So tayo po ay maghanda-handa aming mga minamahal na kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, at na po itatayo ang pagdarasal ng ating Al-Awha. So ang ating dadasalan po ay walang iba kundi ang Salatu Eid al-Adha. So, iulit natin ang ating takbir sa simula ay 7. Ayan, nasama ng takbiratul ihram. Habang sa ikalawa ay 5. Ayan, hindi kasama yung takbiratul ihram. Saw sufufakum fa inna tasbiyata sufufi min tamam as-salat. واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير
خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله 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 أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله
سمع الله لمن حمده الله 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، وأمرنا بذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف:
اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Aming mga minamahal na kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam. Ang araw na ito, kung saan sa kasalukuyan tayo ay naroon, ay ang pinakadakilang araw sa paningin ng dakilang tagapaglikha. Sapagkat sa araw na ding ito nangyari ang pinakadakilang pagsakripisyo. Ang pinakadakilang pagsasakripisyo na kung saan naging handa ang ama ng mga propeta at sugo, walang iba kundi si Propeta Ibrahim alayhi salatu wassalam. Sinubok siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng iba't ibang pagsubok. Sapagkat ang mga propeta at sugo, sila ang may pinakamatinding pagsubok mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng tao sinusubok ng dakilang tagapaglikha. Lahat ng mananampalataya at ang tindi ng pagsubok ng dakilang tagapaglikha ay nakabatay sa tindi ng pananampalatayang mayroon tayo. Ang may pinaka mataas na uri ng pananampalataya ay ang pananampalataya ng mga propeta at sugo. Kaya naman, sila ang may pinakamalaking pagsubok mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad na lamang ng ating binabanggit na ginawang pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Ibrahim alayhi salatu wassalam, na kung saan ang pagsubok na yon ay napakabigat. Sa halip ito ang pinakamabigat na pagsubok na ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Ibrahim alayhi salatu wassalam. Sinubok siya ng dakilang tagapaglikha ng iba't ibang uri ng pagsubok. Pagsubok sa hindi pagkakaroon ng anak, kung saan nagkaroon lamang siya ng anak noong ang kanyang edad ay 86 na taong gulang. Ibig sabihin ay kung kailan siya'y tumanda, kung kailan siya'y nasa katandaang gulang, saka na siya pinagkalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala ng anak. Ang kanyang unang may bahay na si Sarah, sinubok siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya na kung saan ang naging kalagayan ni Sarah ay hindi magkaanak. Ibig sabihin, sa ating pananalita ay isang baog ang kanyang asawang si Sarah. Kaya hindi nagkakaanak. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, sinubok siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan sa kanilang pananatili sa Palestine, sa mga panahon na yon,
ay tamaan sila ng tagtuyo. So naging mahirap ang kanilang buhay. Naging mahirap ang kanilang ikinabubuhay sa mga araw na yon o sa panahon na yon. Hanggang sa sila'y napilitan na mangibang bayan sa Misr o sa Ehipto. At doon sa kanilang pangingibang bayan doon, ay doon niya nakamit ang naging ama, naging ina ng kanyang kauna-unang anak na walang iba kundi si Hajar na ipinagkaloob sa kanya ng hari ng Egypt sa mga panahon na yon. Ipinagkaloob kay Sarah bilang kanyang alipin. At nung sila'y makabalik, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, at nakita ni Sarah ang kalungkutan ng kanyang asawa na napagkaitan ng anak, dahil sa napagkaitan siya ng pagkakaroon ng anak, hindi nagtagal at iminungkahi sa kanya ni Sarah na ipagkaloob sa kanya ang alipin ito, ang alipin ni Sarah na si Hajar, para sa hangarin na magkaroon siya ng anak doon. Sa madaling salita ay nagkaroon nga ng anak si Propeta Ibrahim alayhi salatu wassalam kay Hajar. At hindi nagtagal, ayon sa hikma, baligha, ibig sabihin, ayon sa hikma ng dakilang tagapaglikha, na kung saan punong-puno ng aral. Minsan, ang mga hikma ni Allah subhanahu wa ta'ala, wisdom ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung kailan nangyari na sa kana naiintindihan. O minsan naman ay kailangan pa ng panahon para maintindihan ang anumang hikma na napapaloob doon sa itinakda o di kaya ay pagtatakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nagtagal, pinasok ng pagkamuhi, galit, pagkapuot ang puso ni Sarah tungo sa mag-ina ni Propeta Ibrahim alayhi salatu wassalam. Walang iba kundi si Hajar at si Ismail na kanyang naging anak, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Hanggat sa hiningi sa kanya ni Sarah na ilayo sa kanya ang mag-ina niya. At sila ay tumungo sa lugar na kung saan ito ang Makkah sa ating panahon ngayon. At doon sila dinala ni Propeta Ibrahim alayhi salatu wassalam. So isa na namang pagsubok na ilayo sa kanya ang kanyang mag-ina. Dahil sa wisdom ni Allah subhanahu wa ta'ala. Iniwan sila sa lugar kung saan wala silang makakasama at walang kabuhayan doon. Wala silang magiging karamay doon. Silang dalawa lang ang maninirahan doon. At kung ano lamang yung kakarambot na datilis at tubig na iniwan sa kanila, ang kanilang maiinom at makakain sa mga oras na yon. Na kung saan sa lalong madaling panahon o di kaya ay anumang oras ay maaring maubos ang kakarambot na iniwan sa kanila na pagkain at maiinom. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, kaya naman, noong iniiwan na sila ni Propeta Ibrahim alayhi salatu wassalam sa kanyang pagtalikod at pagbabalik sa Palestine at iniwan ang kanyang mag-ina sa Makkah, ay napasigaw itong si Hajar na kung saan
tinatanong niya si Propeta Ibrahim alayhi salatu wassalam, iiwan mo kami sa lugar na ito na kung saan wala kaming karamay, wala kaming kasamahan sa lugar na ito. Lugar na kung saan tuyong-tuyo, walang pananim. Ibig sabihin ay lugar na kung saan aakalain natin na hindi maaaring mabuhay doon ang tao sapagkat ang kanyang mga pangangailangan ay wala doon. Ipinapakita ni Allah subhanahu wa ta'ala na walang imposible sa kanya. Ay totoo nga naman. Totoo nga naman na ala kulli shay'in qadir. Ang dakilang tagapaglikha sa lahat ng bagay ay mayroon siyang kakayahan. Walang imposible sa kanya, kundi lahat ay posible. Kailangan lang natin yung pagtitiwala sa kanya. Sino man ang magtiwala sa mga palamuti dito sa mundo, katulad halimbawa ng kayamanan. Sino man ang magtiwala sa kayamanan ay walang pagdududang mapapahamak. Sino man ang magtiwala sa power, kapangyarihan, gayon din na walang pagdududang mapapahamak, mahihiya sa bandang huli, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. At yung iba pang mga bagay na kung saan minsan doon tayo nagtitiwala. Ngunit sa kabila nito, sino mang magtiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala ng buong-buong, mapagkakatiwalan niya ang dakilang tagapaglikha. Tutugon ang dakilang tagapaglikha sa anumang kakailanganin niya. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Sino man ang magtiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, walang pagdududang makakasapat sa kanya, si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, nung hindi na lumilingon si Propeta Ibrahim, habang iniiwan ang kanyang mag-ina, sa mga panahong tinatawagan ng pansin ng kanyang asawa na si Hajar. Doon ay nagsabi si Hajar, ayaw niyang lumingon, makhafata an tasuddahu, sa takot na baka manaig sa kanya ang awa at habag o ang emosyon bilang isang ama, bilang isang asawa sa kanyang mag-ina. So dahil sa takot na mapigil siya ng kanyang emosyon, doon sa pagtupad sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi na siya lumingon. Kaya naman sinabi ni Hajar, ito ba, Allahu amaraka bihada? Inutos ba sa'yo ni Allah subhanahu wa ta'ala na gawin ito? At nung mapagtanto ni Hajar na yun nga, ito ay kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ano ho ang naging tugon ni Hajar? O di kaya ano ang kanyang nasabi? Idhan, lan yudayyi'ana Allah. Kailanman ay hindi kami pababayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan niyo yung pagtitiwala. Nilagay sa lugar na kung saan sa ating pananaw ay hindi mabubuhay doon yung tao. Dahil yung kanyang mga basic needs, yung kanyang mga pangunahing kailangan ay wala doon. Pero ipinakita ni Allah subhanahu wa ta'ala ang larawan ng kanyang sinasabi na وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Sino man ang magtiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay makakasapat sa kanya si Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po napabayaan ang kanyang mag-ina,
kundi sa halip ay gumawa ng paraan ng dakilang tagapaglikha, kung saan ang pagtitiwalang ito ipinagkatiwala ni Propeta Ibrahim alayhi salatu wassalam ang kanyang ina para kay Allah subhanahu wa ta'ala o sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa dakilang tagapaglikha. At naipagkatiwala nga kay Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mag-ina na kung saan nagdulot ito ng pagkakaroon ng ma-Zamzam, tubig ng Zamzam na mula noon hanggang ngayon, hanggang sa pagkagunaw ng mundo, ay pinapakinabangan ng mga kamusliman na tumutungo sa Hajj. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. At yung lugar na kung saan sila iniwan ay naging ashrafu buqa'il ard, naging pinakamarangal, ginawang pinakamarangal na lugar sa balat ng lupa. Ganun talaga, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Lahat ng bagay, mapahayop man yan o mapatao, mapalugar man yan o mapakasangkapan man yan, anumang bagay na maugnay sa pagtupad sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, maugnay sa pagtugon sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang bagay na yon ay nagiging pinaka-marangal na bagay sa kanyang puri. Ayan. Halimbawa, ang pinaka-marangal na pananalita ay ang huling aklat ng dakilang tagapaglikha, walang iba kundi ang Quran. Ang pinakamarangal sa mga mensahe ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang Quran. Lahat ng naugnay sa Quran ay naging pinakamarangal. Kung saan ang Quran ay binubuo niya ang lahat ng kasulatan mula noon hanggang sa pagkagunaw ng mundo. Lahat ng kasulatan ng mga propita, mga naunang sugot propita. Ito ang huling testamento. Ito ang huling tipan ng Diyos sa sangkatauhan, kung saan yung mga nabura sa mensahe, kung saan yung mga nalihis sa mensahe ng mga naunang propita, katulad na lamang ng totoo at tunay na pagkilala sa Diyos, ay itinama ng Quran. Itinama ng Quran ang lahat ng pagkalihis na nangyari o nangyaring dagdag bawas sa mga kasulatang nauna. Nung dumating yung Quran, itinama ang lahat ng ito. Kaya ang Quran ang pinakamarangal sa mga mensahe ng dakilang tagapaglikha. At dahil si Jibril alayhi salatu wassalam ang pinagkatiwalan, napagkatiwalan sa pagbaba, sa pagkakapanaog ng Quran, paghahatid ng mensahe ng Quran mula kay Allah patungo kay Propeta Muhammad, dahil doon naging pinakamarangal si Anghel Gabriel sa mga anghel. Siya ang ashraful malaika. At dahil natapat ang kabuuan, ang buong pagbaba nito ng isahan sa Laylatul Qadr, nangyari na ang Laylatul Qadr ang ashraful layali, pinaka marangal na gabi sa mga gabi ng mundo. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. At dahil ito ay natapat sa buwan ng Ramadan, naging ang buwan ng Ramadan ashrafus syuhur, pinaka marangal sa mga buwan. Sa 12 buwan ang pinaka marangal sa kanila ay ang buwan ng Ramadan. At dahil ito ay ipinaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naging si Propeta Muhammad ang pinakamarangal sa mga propeta. At dahil sa ummah ni Propeta Muhammad ibinaba ang Quran, naging ang mga ummah ni Propeta Muhammad ang pinakamarangal sa mga ummah o di kaya ay mga nasyon. At dahil ito ay ibinaba sa Makkah,
At sa Madina, naging ang pinakamarangal na lugar sa balat ng lupa ay ang Makkah at ang Madina. Kaya naman, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, ang karangalan natin, ang pagturing sa atin bilang pinakamarangal sa anumang sitwasyon na mayroon tayo, sa anumang kalagayan na mayroon tayo, ay kapag nasa atin ang Quran. Sa kabaliktaran, magiging tayo ang pinakamasama sa anumang uri na kinaaaniban natin sa lipunan kapag nawala sa atin ang Quran. Dahil yun ang mafhumul mukhalafa, ang kabaliktaran. Ikaw ang pinakamarangal, ang kabaliktaran nun, ikaw ang pinakamasama kapag ka nawala sa iyo ang bagay na kung saan ginawa ka o gumawa sa iyo na pinakamarangal na tao. Walang iba kundi ang Quran, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Kaya naman, ang pinakamarangal na magulang ay ang magulang na sa kanya ang Quran. Ang pinakamarangal na anak ay ang anak na nasa kanya ang Quran. Ang pinakamarangal na asawa, ang asawang nasa kanya ang Quran. Ano nga ba yung Quran? Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Hindi lang po yung karunungan nito. Ibig sabihin, hindi lang po yung tipong alam mo. Sa halip ang Quran, innama nazala al-Quranu liyu'mala bih. Ang tanging dahilan ng pagbaba ng Quran ay ang pagsasabuhay nito. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng pagsasabuhay. Kaya nga po sinasabi ng ating mga pantas na ang tinatawag na Ahlul Quran ay ang mga taong al-amiluna bih. Ang mga taong nagsasabuhay nito, wal-amiluna bima fi, at yung mga nagsasabuhay ng mayroon dito, kung anumang pagbabatas na mayroon sa kanila, isinasabuhay nila, yun po ang tinatawag na Ahlul Quran, yun po ang pinakamarangal. Bilang ama, kahit nakabisado mo halimbawa yung Quran o anak, o anumang sitwasyon na mayroon ka, kahit na alam mo yung Quran o kabisado mo, ngunit kung hindi mo naman ito isinasabuhay, hindi ka kabilang sa Ahlul Quran. Yan po ang winika ng ating mga pantas. Halimbawa, nang sinabi ni Ibnul Qayyim, wa amma man hafizahu wa lam yafhamhu wa lam ya'mal bihi falaysa min ahlil Quran. Wa in aqama hurufahu iqamat as-sahm. Kahit pa, subalit, ang taong nakabisado niya yung Quran at hindi naman niya naiintindihan kung anong mayroon sa Quran at hindi niya naisasabuhay kung anong mayroon sa Quran, hindi siya kabilang sa pamilya ng Quran. Yun yung tinutukoy natin na pinakamarangal na tao. Kahit pa napakahusay niya sa pagbabasa nito. Kumbaga sa dart ay bullseye kung tumira. Pero, o di kaya napakahusay ng kanyang pag-pronounce o napakahusay ng kanyang pagkabisado nito. Pero kung hindi niya naisasabuhay, walang kwenta yon. Sinabi pa ng mga ulama, halimbawa na lamang ng sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, al-matlubu min al-Quran, ang kahilingan sa Quran ay ang fahmu maani, ang maitindihan ang mga kahulugan nito. Wal amalu bih, at maisabuhay yon kapag naitindihan mo. Wa in lam takun hadhihi himmatu hafidhi, kapag hindi ganito ang naging layunin, pakay ng taong nag-aaral ng Quran o nagkakabisado nito, fa innahu laysa min ahli al-ilmi wad-din. Hindi siya mapapabilang sa mga ulama o kaya ay pamilya ng kaalaman. Ibig sabihin, hindi siya mapapabilang sa mga marurunong sa Quran, sa mga marurunong sa relihiyon. Ang taong hanggang pagkatuto lamang ang kanyang narating at hindi naman niya ito na isasabuhay. Tanda natin, ang keyword pagsasabuhay nito. Kahit na hindi mo nakabisado yung Quran, kapag
Isinabuhay mo ito, kabilang ka sa pamilya ng Quran, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Balikan natin yung kwento ni Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Ano ho ang sumunod na pagsubok sa kanya na ito ang pinakamatindi at ito ang ating ginugunita sa araw na ito. Walang iba kundi ang pag-alay. Inutos sa kanya na ialay ang kanyang anak sapagkat yung kanyang pagkakaroon ng anak sa unang pagkakataon kung saan sa katandaan pa ng kanyang edad na humaling ng husto si Propeta Ibrahim na pamahal ng husto sa kanyang anak. Kaya lang, ang dakilang tagapaglikha ayaw niyang masapawan. Ayaw niyang masapawan ang pagmamahal natin sa kanya ng ano paman. Ibig sabihin, ang pagmamahal sa pagpaparating sa mga tao ng kanyang mensahe, yun yung da'wa. Yun yung ating tungkulin, pinakatungkulin. Dakilang dahilan ng paglalang sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na sambahin lamang siya. Kabilang na doon yung pagpaparating sa mensahe, pagpaparating ng kanyang mensahe sa mga tao. Yun yung tabligh at yun yung da'wa. Ad-da'wat wa tabligh. Ang pag-iimbita sa mga tao, ang pagpaparating sa mga tao, pag-imbita sa kanila tungo kay Allah, ang pagpaparating ng mensahe ni Allah sa kanila. Yun ang ibig sabihin ng ad-da'wa wa tabligh, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Dahil doon sinubok siya ni Allah. At sa hangarin din na ipakita sa atin ang tunay, ang totoo na larawan ng pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi maaring masapawan ng ano pa mang bagay dyan. Nag-atubilin ba si Propeta Ibrahim? Hindi po. Hindi nagdalawang isip na tumugon si Propeta Ibrahim nung hingin sa kanya ni Allah, nung subukin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng final, huling pagsubok na kung saan pinakadakilang pagsubok, na ang kanyang pinakamamahal na anak ay hiningi sa kanya ng dakilang tagapaglikha na ito ay ialay. Kakatayin bilang alay sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kinausap niya ang kanyang anak. Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahu. O aking anak, nakita ko sa aking panaginip sapagkat ang panaginip ng mga propeta at sugwa ay totoo. Kabilang yun sa revelasyon. Minsan sa pamamagitan ng panaginip dinadaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang revelasyon. Na inutusan akong ialay kita, katayin kita. Ano ho ang naging tugon? Napakahusay. Tinuruan tayo ni Propeta Ibrahim alayhi salatu wassalam sa pamamagitan ng pagbabalitang ito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin sa banal na Quran ng tamang adab, tamang pamamaraan ng pakikipag-usap kahit pa sa anak mo. Dapat ay mahinahon mong kausapin ang anak mo at iparating sa kanya ang mensahe. Hindi pinilit ni Propeta Ibrahim, kundi sinabi sa kanya ng napakahinahon, Ya bunayya, o aking anak, pinakamamahal na anak. Nakita ko sa aking panaginip, inuutusan ako ng dakilang tagapaglikha na ialay kita, katayin kita para sa kanyang kaluguran. Fanzur madha tara. Ano sa palagay mo? Biruin nyo, ano sa palagay mo? Hinihingi yung kanyang sariling opinion doon. Hindi niya pinilit para maging magaan sa kanya. Isa yun sa kaparaanan ng pakikipag-usap na hayaan mong ibigay o di kaya ay hayaan mong ilunsad ng tao
ang kanyang saloobin, nang maging magaan sa kanya ang pagsunod. Ano ho ang naging tugon ng kanyang anak? Ya abati fa'al ma tu'mar. O aking ama, sundin mo ang ipinag-uutos sa iyo. Satajiduni insha'Allah minas sabirin. Walang pagdududa na matatagpuan mo ako na isa sa mga matiisin o di kaya ay nagtitiis. Ibig sabihin ay magtitimpi ako. Titiisin ko yan para sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Para sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala, magiging posible ang imposible. Ang hindi mo kayang gawin ay kakayanin mong gawin. Hindi kaya ng isang ama, lalo't sa unang pagkakataon ay nagkaroon ng anak. Ang pagkakaroon ng anak sa unang pagkakataon ay lubhang napakalaki ang pagmamahal ng isang ama. So, hindi sasagi sa kanyang isip. Sa halip ang sumasagi sa kanyang isip ay ibubuhos niya ang lahat ng kanyang kakayahan para protektahan yung kanyang anak. Kaya hindi niya ito hahamakin. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Kaya lang dahil para sa kaluguran ni Allah, pagsunod sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala na siyang dahilan kung bakit tayo nilikha ni Allah dito sa mundo. Bakit tayo pinagkaluban ng anumang mayroon tayo? Anumang bahay na mayroon tayo, yaman na mayroon tayo. Nariyan ang mga bahay natin, sasakyan natin, profession natin, kayamanan natin. Nariyan ang ating mga anak, lahat ng yan ipinagkaloob sa ating Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ating buhay, ang ating mga sarili, ipinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang pakay para gamitin natin sa pagsunod sa Kanya, pagsamba sa Kanya. At ang pagsamba na yon ay sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga ipinagutos at pag-iwas mula sa Kanyang mga pinagbabawal. At nung tawagin na siya ng Kanyang duty, kapag tinawag tayo ng ating duty, ibig sabihin sambahin lamang siya Allah na dahilan ng pagkakalikha sa atin, magiging posible ang lahat ng imposible. Kakayanin natin gawin ang hindi natin kayang gawin. Yan ang nilarawan sa atin ni Propeta Ibrahim. Nilarawan sa atin na kayanin natin, gaano man natin kamahal, nilarawan sa atin na kayanin natin isakripisyo para kay Allah. Gaano man kasakit ang pagsunod sa utos ni Allah, nilarawan sa atin Ismail na tanggapin natin magtimpi doon. Mayroon pa bang mas mahirap na pagsunod sa gayon na ikaw ay kakatayin at magiging handa ka para doon? Wala pong magiging handa doon. Kaya lang dahil sa kaluguran ni Allah na dahilan ng pagkakalikha sa atin ay naging handa ang lahat. Ganon din yung kanyang ina. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ngunit ang tanong, pinabayaan ba ni Allah na mangyari yun? Hindi. Pagsubok lamang yon, na kung saan kapag ikaw ay nakapasa, na nalagpasan mo yon, ang kasunod nun ay bushra, ibig sabihin ay napakahusay na balita aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Tinubos po ng dakilang tagapaglikha. Sa madaling sabi, to make the story short, tinubos po ng dakilang tagapaglikha si Propeta Ibrahim, Propeta Ismail, sa pamamagitan ng kabsh, ibig sabihin ay tupa, isang tupa o kambing, ang pinangtubos na siya namang nakatay ni Propeta Ibrahim alayhi salatu wassalam. Kaya naman sa Islam, mayroon pong pagtubos actually. Mayroon pong katuruan ng pagtubos sa Islam. Kaya lang hindi po katulad ng pagtubos na mayroon sa mga kaibayo natin ng pananampalataya, ang mga Kristiyano, na kung saan ang pagtubos ay sa pamamagitan ni Hesukristo. Hindi po ganon. Maging sa mga naunang propeta, ang pagtubos ay sa pamamagitan ng hayop, o ang pag-alay ay sa pamamagitan ng hayop. Kaya naman, tingnan niyo po, no? Sa pamamagitan ng hayop, tinubos ni Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Ismail alayhi salatu wassalam, at yun ang nakatay. At ginawa itong sunnah, dakilang kaugalian, na dapat sundin ng mga mananampalataya. Dakilang sunnah ni Propeta Ibrahim alayhi salatu wassalam.
Na kung saan nangyari ang bagay na yun, nangyari ang pag-alay na yun sa araw na ito. Dahil doon, ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang araw na ito ang pinakadakilang araw. At ang pinakadakilang gawain na magagawang pagsamba sa araw na ito. Ma min amali bani Adam, walang magagawa ang anak ni Adam na gawaing pagsamba sa araw na ito na mahihigitan niya ang pagpapatanak ng dugo. Ibig sabihin ang pagkatay ng kung kaya ang kamilyo o di kaya ay baka o di kaya ay isang tupa, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Na kung saan ang gantimpala nito ay napakadakila. Lahat ng bahagi nito ay darating sa araw ng paghukom at ito ay magta-transform sa hasanat at ito ay ilalagay sa timbangan ng iyong mga mabubuting gawa. So hindi mabilang ang balahibo, ang kanyang mga sungay, ang kanyang mga kuko, ang kanyang mga balahibo, lahat ito ay magta-transform darating sa araw ng paghukom at magiging hasana ito. Kung saan sa araw na yon ay walang mahihingian ng hasana para naman maging mabigat ang timbangan ng ating mga mabubuting gawa. Pero sa pamamagitan ng pagkatay, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, darating ang mga balahibo nito, lahat ng bahagi nito na magiging hasana na maidadagdag sa timbangan ng iyong mabubuting gawa. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fatibu biha nafsa", ibig sabihin ay pagbutihin nyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng pagkatay nito. Sa halip, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'a", sino man ang nakakaluwag sa buhay, walam yudahi, at hindi siya nag-alay ng hayop, fala yaqraban na musallana, wag na wag lalapit sa aming masjid o sa aming bahay-sambahan, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ginamit ito ng mga ulama na batayan na kapag ikaw ay may kakayahan sa buhay, wajib sa iyo na ikaw ay mag-alay ng hayop, magpakatay ng hayop sa araw na ito. Magsisimula after ng khutbah, ayan, at magtatapos ang mga oras at araw ng pag-alay sa huling araw ng Ayyamut Tashrik. Walang iba kundi ang ngayon ay ika-10, bukas ay ika-11, ika-12 sa Lunes, sa Martes ay ika-13. Ibig sabihin, sa Martes, paglubog ng araw, magtatapos ang oras ng o panahon ng pag-alay, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Aming mga ina, aming mga kapatid na babae, mga sisters, mga anak na babae, dito sa kwento na ating kinukwento, nasaksihan natin ang pagtutulong-tulungan kung paano tumugon ng isang ama, kung paano tumugon ng isang anak, isang pamilya actually, kung paano nilalarawan ng takwa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isang ama, isang anak, isang ina, at isa pang asawa. Kung paano sila nagtulong-tulungan. Nilarawan nila sa atin kung paano natin dapat gawin ang pagtutulungan sa pagtugon sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Para sa mga ina, mga babae, ang babae kapag wala pa pong asawa, ang paraiso mo ay nasa mga magulang mo. Ibig sabihin, ang kaluguran ni Allah sa isang anak ay sa kaluguran ng magulang sa kanyang anak. Pag nalulugod sa iyo ang mga magulang mo, nalulugod din sa iyo si Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag naman galit sa iyo, napupuot sa iyo ang mga magulang mo, gayon din na napupuot sa iyo si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lang kapag ikaw ay nakapag-asawa na, nalipat na ang wilaya, kailangan natin ito maintindihan. Ano ibig sabihin ng wilaya? Yung pamamahala sa isang babae. Kapag ka naging asawa ka na, napangasawa ka na, nalipat na yung pamamahala sa iyo doon sa asawa mo. At ang paraiso mo ay nasa asawa mo. Ibig sabihin, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, aming minamahal na mga ina,
mga kapatid na babae, mga anak na babae. Kapag napangasawa ka na, ang kaluguran ng asawa mo, ang kaluguran ni Allah. Ang pagkapuot ng asawa mo, ang pagkapuot ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman sa isang hadith, sabi ni Propeta Muhammad, ipinakita sa akin ang naglalagablab na apoy sa impyerno, at ang nakita kong marami doon ay ang mga may hirap na mga... ipinakita sa akin ang paraiso, at ang maraming nakapasok doon ay ang mga may hirap na mga tao. At ipinakita sa akin ang impyerno, at ang nakita kong maraming nananahan doon, na kung saan wala pa akong matinding nakitang pangyayari na katulad ng araw na yon. Ibig sabihin ng parusa sa naglalagablab na apoy sa impyerno. At ang nakita kong marami doon ay ang mga babae. At ang dahilan ay ang kanilang pagsuway sa kanilang mga asawa. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. At ang dahilan ay ang kanilang hindi pagsunod sa kanilang mga asawa. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallatil mar'atu khamsaha," kapag ang isang babae dinasalan ng 5 beses na pagdarasal na obligado sa kanya, "Wasamat shahraha," at siya'y nag-ayuno sa buwan ng Ramadan, "Wa hafizat farjaha," at kanyang pinangalagaan ang kanyang pribadong bahagi ng katawan mula sa zina, "Wa ata'at zawjaha," at sinunod niya ang kanyang asawa. Tanda natin, ang pagsunod ng babae sa kanyang asawang lalaki ay nangunguna kaysa pagsunod sa magulang. Kapag halimbawa ang pagsunod ng babae ay nahatak, ibig sabihin ay kailangan niyang mamili sa magulang niya at sa kanyang asawa, ang kailangan niyang piliin ay ang kanyang pagsunod sa kanyang asawa. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Dahil yung wilaya, pamamahala sa babae, nalipat na doon sa lalaki. At kapag sinunod mo ang magulang mo laban sa mga asawa mo, idinamay mo sila sa pagpasok sa naglalagablab na apoy sa impyerno. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. At sinunod na ang kanyang asawa, kailalaha, sasabihin sa kanya, "Udkhulil jannah," pumasok ka sa paraiso. "Min ayyi babin min abwabil jannati shi'ti," alinman sa mga pintuan ng paraiso ang gugustuhin mo, pumasok ka doon. Sasabihin sa babaeng naging masunurin sa kanyang asawa, "Ay umra'atin matat," sinumang babae na mamatay, na nalulugod, "Wa zawjuha radin anha," at nalulugod sa kanya ang kanyang asawang lalaki, papapasukin siya sa paraiso ng walang pagdududa. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, nawa napulutan natin ng aral ang ating pagpapaliwanag na ito, ang ating mga nabanggit patungkol sa mga aral ng hindi matatawaran, napakadakilang pagsasakripisyo, paglalarawan sa atin ni Propeta Ibrahim at ng kanyang anak na si Ismail at ang kanyang asawa na si Sarah at si Hajar sa pagtugon sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung saan ay nangibabaw ang pagsunod sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ang emosyon. Ganun dapat ang mangyari sa atin, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Kaya naman, hinihiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, nawa ay tanggapin sa atin ang lahat ng ito. Tanggapin sa atin ang mga mabubuting gawa na ating nagagawa. At ang mga mabubuting gawa na ating nagagawa ay ibilang ni Allah subhanahu wa ta'ala sa timbangan ng ating mga mabubuting gawa, na kung saan mapapakinabangan natin sa araw ng paghukom. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna bil imani kamilin, wa li faraidika muaddin, wa liz zakati fa'ilin, wa 'ala as-salawati hafidhin, wa fil jannati dakhilin, wa minan nari najin, wa min huril 'ain mutazawwijin, wa min hawdi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sharibin syarbatan la naghma'u ba'daha abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana
ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأتبع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.